Where is the where is my screen? My Okay, thank you. Good evening, everybody. We will begin shortly in a minute so that others can join us as well. શુભરાત્રિ. આપણે થોડી વારમાં જોડાઈશું. આપણે જે આવનાર છે એના માટે આપણે રાહ જોઈશું. થેન્ક યુ. Good evening and welcome to our 2024 Voter Language Workshop. This webinar will be presented in both English and Gujarati. It will start now and end at 7 p.m. This webinar is being recorded and will be posted on our Registrar of Voters YouTube channel later. During the webinar, you may enter questions in the chat message box or the question and answer box. We will get to your questions at the end of the webinar. શુભ સંધ્યા. અમારી 5 માર્ચ 2024 બતાતા ગુજરાતી ભાષા કાર્યશાળામાં આપનું સ્વાગત છે. આ વેબિનાર અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંને ભાષામાં અમે રજૂ કરીશું. બતાતા ભાષા કાર્યશાળા ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે અને સાંજે 7 વાગે સમાપ્ત થશે. આ બતાતા ભાષા કાર્યશાળાની YouTube ચેનલ પર પછીથી પોસ્ટ કરવામાં આવશે અને મીટિંગ લિંક મેળવવા માટે તમે પૂર્વ પંજીકરણ કરો. વધુ વિગત માટે અમારી વેબસાઇટ www.scvote.org ની મુલાકાત લો. These language workshops will continue one more week. You can find the complete list of dates on our county website at sccvote.org. You will be required to register online for the webinar in advance, and a link will be sent to your email. Tonight will be presented in English by myself, Jose Posadas, and in Gujarati by Smita Shah, and assisted by Natalie Goldsby as our webinar facilitator. આ આખો વીક હજુ ગુજરાતી ભાષા વર્કશાળા ચાલુ છે. હવે બાકી રહી છે એ તામિલ, તેલુગુ અને પંજાબી.
અને બીજી ભાષાઓ છે ખમેર, ખમેર, કોરિયન અને જાપાનીઝ. એમાં પણ જોડાવાનો પ્રયત્ન કરજો. અને મારું નામ સ્મિતા શાહ, પ્રેસિંગ ઓપરેશનમાં હિન્દી, ગુજરાતી દ્વિભાષી ચૂંટણી બાબતમાં માહિર છું. ઉપરાંત ગુજરાતી, નેપાળી, તામિલ, તેલુગુ, પંજાબી આ મતકેન્દ્ર માટે આ 6 ભાષાઓને કામ કરવા માટે પણ હું જવાબદાર છું. માર્ચ 2024 ગુજરાતી ભાષા મતદાતા કાર્યશાળામાં ભાગ લેનાર બધા સહભાગીઓને મતદાતા કાર્યાલય તથા મારા તરફથી સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમારી આ કાઉન્ટીની વેબસાઇટ scvot.org પર ભાષા મતદાતા કાર્યશાળાની તારીખોની પણ સંપૂર્ણ સૂચિ મેળવી શકો છો. તમારે વેબિનાર માટે અગાઉથી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે અને તમારા ઈમેલ પર એક લિંક મોકલવામાં આવશે. અંગ્રેજી પ્રસ્તુતિ કરતા હોઝે પઝાડાસ, સહાયક નેટલી. પ્રસ્તુતિના અંતે પ્રશ્નોત્તર લઈશું. This election year begins with the presidential primary, which is being held in March. This early primary election month was selected by the state of California and began in 2020. Prior to 2020, the presidential primary had been held in June. During non-presidential election years, for example, during elections for the office of the governor of California, the primary will continue to be held in June, as was the case in 2022 and will be again in 2026. If it is not too late to register for this primary election, official registration deadline is by February 20, but if you miss that deadline, you can still register under what is called conditional voter registration. માર્ચ 2024 રોજ શરૂ થતા રાષ્ટ્રપતિ પ્રાથમિક ચૂંટણી ફેબ્રુઆરી 5 થી શરૂ થાય છે. મતદાતા પંજીકૃત કરવાની અંતિમ તારીખ 20મી ફેબ્રુઆરી 2024 છે. જો મતદાતા પંજીકૃતની સમય મર્યાદા ચૂકી ગયા હોય તો કોઈ પણ મતકેન્દ્ર પર અથવા સાન હોઝે મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલય પર સરતી મતદારની નોંધણી કરવાનો વિકલ્પ છે. સાન હોઝે મતદાતા કચેરીના રજિસ્ટ્રાર 5 ફેબ્રુઆરી 2024 રોજથી મેલ ઇન બેલેટ મોકલવાનું શરૂ કરશે. જો તમને તમારો મેલ ઇન મતપત્ર ના મળ્યો હોય અથવા તમારો મતપત્ર ખોવાઈ ગયો હોય અથવા ફાટી ગયો હોય તો તમે 27 ફેબ્રુઆરી 2024 સુધીમાં એની માગણી કરી શકો છો. As a reminder, you will need to re-register if you change your legal name or chose to change your political party designation. Almost a third, 29% of county registered voters have elected to be listed as no party preference voters, meaning that they belong to no political party. As a result of their no party preference status, NPP for short, they have certain restrictions on voting for presidential candidates that we will explain tonight. If you wish to vote for a candidate that identifies as belonging to the Green Party, the Peace and Freedom Party, or the Republican Party, then you must register for that candidate's political party by February 20 in order to get a ballot with the names of candidates from those parties. જો તમે તમારું નામ અથવા રાજકીય પક્ષ બદલ્યું હોય તો તમારે મત આપવા માટે ફરીથી પંજીકૃત કરવું આવશ્યક છે. લગભગ 1/3 એટલે 29% કાઉન્ટી નોંધાયેલા મતદારોએ નો પાર્ટી પ્રેફરન્સ મતદારો તરીકે સૂચિબદ્ધ થવાનું પસંદ કર્યું છે. એટલે કે તેઓ કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલા નથી. જો તમે મત આપવા માટે પંજીકૃત કર્યું ત્યારે તમે કોઈ પક્ષ જાહેર ન કર્યું હોય તો તમે નો પાર્ટી પ્રેફરન્સ મતદાર છો, જેને એનપીપી મતદાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો તમે પ્રાથમિક ચૂંટણીમાં ગ્રીન, પીસ એન્ડ ફ્રીડમ અથવા રિપબ્લિકન પાર્ટીને મત આપવા માંગતા હો તો તમારી ઉમેદવારના નામ સાથે મતપત્રો મેળવવા માટે 20 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં તે ઉમેદવારના રાજકીય પક્ષ માટે પંજીકૃત કરવાની જરૂર છે.
If you are a no party preference registered voter, it means that you as a voter will not receive a ballot with the names of presidential candidates. The reason for this is that political parties nominate presidential candidates. And in the primary election, you as a voter must belong to a political party in order to vote for a political party's candidate in the primary election happening this March. However, there are 3 political parties that will allow NPP voters to vote for their respective candidates. Those 3 parties are the American Independent Party, Libertarian Party, and Democratic Party. We will explain how you can request a vote for one of those parties. મતદારોને યાદ અપાવું છું કે જે મતદારો કોઈ પક્ષનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના નો પાર્ટી પ્રેફરન્સ પંજીકૃત કર્યું છે, તમને મળેલા મતપત્રમાં રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારોની યાદી નહીં હોય. રાજકીય પક્ષો રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારોને નામાંકન કરે છે અને મતદાર તરીકે તમારે 5 માર્ચ 2024ના રોજ યોજનારી પ્રાથમિક ચૂંટણીમાં રાજકીય પક્ષના ઉમેદવારને મત આપવા માટે તમારે રાજકીય પક્ષ સાથે સંબંધિત હોવું આવશ્યક છે. 3 રાજકીય પક્ષો અમેરિકન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, ડેમોક્રેટિક અથવા લિબર્ટેરિયન પાર્ટી એટલે કે નો પાર્ટી પ્રેફરન્સ મતદારોને તેમની પ્રમુખ પદની પ્રાથમિક ચૂંટણીમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપે છે. નો પાર્ટી પ્રેફરન્સ મતદારો આ 3માંથી કોઈ પણ એક પક્ષના મતપત્રની વિનંતી કરી શકે છે. તે પક્ષના ઉમેદવારોને મત આપી શકે છે. To repeat, if you are a NPP voter, you will receive a ballot that does not include the names of presidential candidates for this primary election. But the registrar of voters did mail to the almost 300,000 no party preference registered voters the opportunity to request what is called a crossover ballot. This crossover ballot is what will allow NPP voters to vote for the candidates of the 3 political parties mentioned earlier: American Independent, the Libertarian, and the Democratic Party. જો તમે નો પાર્ટી પ્રેફરન્સ મતદાતા છો તો તમે એક મતપત્ર પ્રાપ્ત કરશો. તેમાં આ પ્રાથમિક ચૂંટણી માટે રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારોના નામ સામેલ નહીં હોય. મતદાતા પંજીયક કાર્યાલયે લગભગ 3 લાખ નો પાર્ટી પ્રેફરન્સ પંજીકૃત મતદાતાઓને ક્રોસઓવર માટે વિનંતી કરવાની તક આપી હતી, જેને ક્રોસઓવર બેલેટ કહેવાય છે. નો પાર્ટી પ્રેફરન્સ કે જેઓ ક્રોસઓવર મતપત્રની વિનંતી કરતા નથી, તેઓ કોઈ પણ પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર વિના પ્રાથમિક ચૂંટણી મતપત્ર મેળવશે. ડિસેમ્બર 2023 અને જાન્યુઆરી 2024માં બધા નોન પાર્ટી પ્રેફરન્સની માહિતી ટપાલ દ્વારા મોકલી હતી. ક્રોસઓવર પક્ષ મતપત્ર વિકલ્પોની મંજૂરીની જાણ કરી છે. નોન પાર્ટી પ્રેફરન્સ મતદારોને ક્રોસઓવર બેલેટની વિનંતી કેવી રીતે કરવી તે અંગે માહિતી આપી છે. આ ક્રોસઓવર બેલેટ એ છે કે જે નોન પાર્ટી પ્રેફરન્સ મતદારોને અગાઉ ઉલ્લેખિત 3 રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારોને મતદાર કરવાની મંજૂરી આપી છે. જો તમે અમેરિકન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટી, ડેમોક્રેટિક પાર્ટી અને લિબર્ટેરિયન પાર્ટી પ્રાઇમરીમાં મતદાન કરવા માંગો છો, તો તમે તમારા ચૂંટણી અધિકારીનો સંપર્ક કરો અને તેમની પાર્ટી માટે ક્રોસઓવર મતપત્રનો ઉપયોગ કરો. તમે ફરીથી નોંધણી કરવાની જરૂર નથી. તમે તેને પાર્ટી માટે મતપત્ર પ્રાપ્ત કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ 2024 ફેબ્રુઆરી 20મી સુધી છે. Crossover ballot is the process by which an NPP voter can be allowed to vote in the primary election for a candidate that belongs to a political party that the NPP voter does not belong to themselves. In other words, the NPP voter who does not belong to any political party can temporarily be a voter in someone else's political party and thus be able to vote for a presidential candidate in the primary election. An NPP voter can request a crossover ballot to be sent to them by contacting the registrar of voters by phone, email, in person, or by walking into a vote center
and requesting a crossover ballot at the time that they check in to vote. જે કોઈ મતદાતા એનપીપી વોટર્સ હોય તેઓને ક્રોસઓવર મતપત્રની વિનંતી કેવી રીતે કરે? ક્રોસઓવર બેલેટિંગ એ એવી પ્રક્રિયા છે કે જેના દ્વારા એનપીપી એટલે નોન પાર્ટી પ્રેફરન્સ મતદારને પ્રાથમિક ચૂંટણીમાં અન્ય રાજકીય પક્ષના ઉમેદવારને મત આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એનપીપી મતદાર જે કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે સંબંધિત નથી તેઓ અસ્થાયી રૂપે કોઈ બીજાના રાજકીય પક્ષમાં મતદાર બની શકે છે અને તેથી પ્રાથમિક ચૂંટણીમાં પ્રમુખ પદના ઉમેદવારને મત આપી શકશે. એનપીપી મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલયનો સંપર્ક કરીને ફોન દ્વારા, ઈમેલ દ્વારા અથવા વ્યક્તિગત રીતે અથવા મત કેન્દ્રમાં જઈને જ્યારે તેઓ મતદાન કરવા માટે ચેક ઇન કરે ત્યારે ક્રોસઓવર મતપત્રની વિનંતી કરીને તેમને ક્રોસઓવર બેલેટ મોકલવાની વિનંતી કરી શકે છે. અને તે છે અમેરિકન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, ડેમોક્રેટિક અથવા તો લિબર્ટેરિયન પાર્ટી. Now we would like to explain the Voters' Choice Act, or VCA for short, which was legislation that changed how voting is done now in California. Santa Clara County has been a Voters' Choice Act county since March 2020. There are 27 California counties that now follow the VCA model. This new model provides sending vote-by-mail ballots to all registered voters and provides for early voting, which is voting that happens before March 5th, which is typically referred to as the Election Day or Election Tuesday. VCA also provides for vote centers, which allow all members of the voting community to vote regardless of their language, mobility, time constraints, ADA considerations, and other factors. Additionally, vote centers provide on-site services that were unavailable to voters prior to VCA's implementation, such as ability to make an immediate change of address, immediate reissue of ballots, and conditional voter registration, plus other benefits that will be explained shortly. મતદાતા પસંદગી અધિનિયમના કાયદામાં કેલિફોર્નિયામાં હવે મતદાન કરવાની રીત બદલાઈ ગઈ છે. મતદાન કેન્દ્રો પ્રદાન કરે છે જે મતદાન સમુદાયના તમામ સભ્યોને તેમની ભાષા, ગતિશીલતા, સમય મર્યાદાઓ, અમેરિકન અક્ષમતા અધિનિયમ વિચારણાઓ અને અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં લીધા વિના મતદાન કરવાની મંજૂરી આપે છે. મતદાતા માટે વધુ સુગમતા અને સગવડ પૂરી પાડે છે અને અન્ય સેવાઓ હવે પ્રદાન કરે છે કે જે મતદાર પસંદગી અધિનિયમ પહેલા મતદારો માટે અનુપલબ્ધ હતી, જેમ કે સરનામું બદલવાની ક્ષમતા, મતપત્રો ફરીથી મેળવી શકાય, તમે મતદાનને દિવસે જ પંજીકૃત કરીને અને તે જ દિવસે મતદાન પણ કરી શકશો. એને સશર્તી મતદાતા નોંધણી કહે છે. With the Voters' Choice Act, every registered voter now receives a vote-by-mail packet which contains their ballot and envelope, along with instructions and further information. They are mailed 29 days prior to Election Day, March 5th. It includes a prepaid postage envelope. The vote-by-mail envelope, or VBM for short, can be mailed back, can be placed in a marked Registrar of Voters drop box at any vote center or at the office of the Registrar of Voters. મતદાતા પસંદગી અધિનિયમ સાથે દરેક પંજીકૃત થયેલા યોગ્ય મતદાતાને વોટ બાય મેલ પેકેટ મળશે, જેમાં સૂચનો અને વધુ માહિતી સાથે તેમનું મતપત્ર અને પરબીડિયું હશે. આને ચૂંટણીના દિવસ 5 માર્ચના 29 દિવસ પહેલા મોકલશે. મતપત્ર પાછું ટપાલ દ્વારા મોકલવામાં આવે તો કોઈને પોસ્ટેજની જરૂર નથી. તમારું વોટ બાય મેલ એન્વલપ મતપત્ર કેવી રીતે પરત કરવું? એક તો યુએસપીએસ મેલ દ્વારા ચૂંટણીના દિવસે અથવા તે પહેલા પોસ્ટમાર્ક કરવું આવશ્યક છે. સમગ્ર કાઉન્ટીના સાંતા ક્લેરા કાઉન્ટીમાં 102 અધિકૃત મતપેટીમાંથી કોઈ પણ એક પર
તેને તમે તમારું કરેલું મતપત્ર મૂકી શકો છો. 24 ફેબ્રુઆરીથી 5 માર્ચ સુધી કોઈ પણ મતકેન્દ્ર પર અથવા તો મતદાર પંજીકૃત કાર્યાલય પર પણ તમે મોકલી શકો છો. Here you see a VBM return envelope that will come in a larger white envelope to your home. The contents of the envelope are listed on the screen. It is important that your envelope be returned no later than 8 p.m. on Election Day, March 5th, or postmarked by March 5th at 8 p.m. તમે સાંતા ક્લારા કાઉન્ટીના કોઈ પણ મત કેન્દ્ર પર મતદાન કરી શકો છો. પરબીડિયુમાં તમારું મતદાન કરેલું મતપત્ર પાછું મોકલવું કે જેમાં તમારે સ્ટેમ્પ લગાવવાની જરૂર નથી. તમારું મેલ બેલેટ કેવી રીતે પરત કરવું? તમારા મતદાન થયેલ મતપત્ર ચૂંટણીના દિવસે રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં પરત કરવું આવશ્યક છે, અથવા ચૂંટણીના દિવસે અથવા તો તે પહેલા પોસ્ટમાર્ક કરેલ અને ચૂંટણીના દિવસના પછીના 7 દિવસમાં પરત કરેલું હોવું જોઈએ. 7 દિવસ પછી મળશે તેની ગણતરી કરવામાં નહીં આવે. Vote centers are open on Saturday, February 24th. Our county has secured 104 vote centers where the public can come in to vote in person. Voters can benefit from these vote centers by having access to these services. Their ballots will be immediately counted in the early results of voting on election night. They can request a ballot in their language on demand. They can vote using either a paper ballot or the electronic ballot. They can request replacement of ballots marked in error, or what we call spoiled ballots. મતદાન કેન્દ્ર પર વ્યક્તિગત મતદાન માટે 104 મતદાન કેન્દ્રોમાંથી કોઈ પણ કેન્દ્ર પર મતદાન કરો. 23 મતદાન કેન્દ્રો શનિવારે ફેબ્રુઆરીની 24, 2024ના રોજ ખુલશે. બધા મતદાન કેન્દ્રો માર્ચ 2થી ખુલશે. અહીં તમે તમારું રહેઠાણનું સરનામું બદલી શકશો, વ્યક્તિગત મતદાન કરી શકશો અથવા તમારા વોટ બાય મેલ મતપત્રની બેગમાં એક બેગમાં છોડી શકશો. મત કેન્દ્ર પર મત કરવા માટેના ફાયદા અને વિકલ્પો છે. મતકેન્દ્રો સમુદાયના તમામ સભ્યોને તેમની ભાષા ગતિશીલતા, સમયની મર્યાદાઓ, સુલભ અક્ષમતા અધિનિયમ વિચારણાઓ અને અન્ય તમામ પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈને મત આપવા માટે વૈકલ્પિક માર્ગો પૂરા પાડે છે. નવી ટેકનોલોજી સાથે વધારાના મતદાન વિકલ્પો જેમ કે દ્વિભાષી મતપત્રો, ટચ સ્ક્રીન કે જે તમે આંગળીના સ્પર્શથી અને ઓડિયો કે જે તમે સાંભળીને પણ ચુસ્કી અથવા પફથી મતદાન કરવાની તક આપે છે. મતદાતા તે જ દિવસે સશર્તી મતદાન નોંધણી અને સશર્તી મતદાન કરી શકે છે. જો તમે ભૂલ કરો તો તમને બદલામાં બીજા મતપત્રની તમે વિનંતી કરી શકો છો. પેપર બેલેટ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક બેલેટથી મત આપો. બધા મત કેન્દ્રો અક્ષમ મતદાતાઓ માટે અનુરૂપ છે અને કર્બસાઇડ વોટિંગ પણ ઉપલબ્ધ છે. તમારું નિવાસ સ્થાનનું બદલાયું હોય તો તમે તેનો બદલાવ કરી શકો છો. મતપત્રની ગણતરી ચૂંટણીના રાત્રે થશે. મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલયનો સંપર્ક કરી શકો છો. Return your VBM ballot envelope as early as possible, starting February the 5th. Here's what our VBM drop boxes look like. We also have some older VBM drop boxes that may look slightly different, but all ROV drop boxes are marked with the official ROV and county logos. The envelopes in these boxes get picked up more often as election day draws closer. તમામ સાંતા ક્લેરા કાઉન્ટી મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલયના ડ્રોપ બોક્સ પર કાઉન્ટીનો લોગો સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે. તમે ટપાલ દ્વારા મતપત્રનું પરબીડિયું આમાંથી કોઈ પણ રીતે પાછું મોકલી શકો છો.
તમારો મત કરેલો મતપત્ર 102 અધિકૃત મતપેટીમાંથી કોઈ પણ મતપેટીમાં નાખી શકો છો. તમારો મત આપેલો મતપત્ર ચૂંટણીના દિવસે રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં મતપેટી બોક્સમાં હોવું જરૂરી છે, અથવા તો ચૂંટણીના દિવસે રાતના 8 વાગ્યા સુધીમાં 104 મતકેન્દ્રમાંથી કોઈ પણ મતકેન્દ્ર પર જઈને તમે તમારું મતદાન કરી શકો છો. પોસ્ટ ઓફિસ યુએસપી દ્વારા ચૂંટણીના દિવસે અથવા તે પહેલા પોસ્ટમાર્ક હોવું આવશ્યક છે અને ચૂંટણીના દિવસ પછી 7 દિવસની અંદર અમારી ઓફિસમાં પ્રાપ્ત થવું જરૂરી છે. અમારી ઓફિસનું સરનામું છે 1555 બર્ગર ડ્રાઈવ, સાન હોસે, કેલિફોર્નિયા 95112 પર તમારું મત કરેલું મતપત્ર નાખી શકો છો. પરબીડિયું છોડતા પહેલા તેના પર સહી કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમારો મતપત્ર વહેલો પહોંચાડવા અથવા મેલ કરો, જેથી તે પ્રથમ ચૂંટણીની રાત્રિના પરિણામોમાં સામેલ થઈ શકે. જેમ જેમ ચૂંટણીનો દિવસ નજીક આવે છે તેમ આ મતપેટી વધુ વખત ઉપાડવામાં આવે છે. For those who prefer not to mail or not to use a drop box, they can also vote in person at any vote center in the county. Voters can vote at any of the 104 vote centers that will be opening soon. The dates and hours are posted on the screen, and a complete list of locations with dates and hours of service is included in your county voter information guide. જેઓ ટપાલ અથવા ડ્રોપ બોક્સના ઉપયોગ કરવાનું પસંદ ના કરતા હોય તેઓ કાઉન્ટીની કોઈ પણ મતકેન્દ્ર પર વ્યક્તિગત રૂપે મતદાન કરી શકે છે. મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલયમાં વહેલું મતદાન 5 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજથી શરૂ થાય છે. 23 મતકેન્દ્રો શનિવાર ફેબ્રુઆરી 24 રોજના ખુલશે અને 104 મતકેન્દ્રો શનિવાર માર્ચ 2 2024ના રોજ ખુલશે. મતદાનનો સમય સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી છે અને ચૂંટણીના દિવસનો સમય મંગળવારે 5 માર્ચ 2024ના રોજ સવારે 7થી સાંજે 8નો છે. અમારા પુસ્તકાલયના મતકેન્દ્રો પણ છે કે જે ચૂંટણીના દિવસોનો સમય સવારે 10થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી છે અને ચૂંટણીના દિવસે મંગળવારની 5મી માર્ચ 2024ના રોજ સવારે 7થી સાંજે 8નો છે. Every registered voter who is eligible to vote is mailed 2 mailers. Each mailer contains important information about the election. These mailers are sent out 45 days and 29 days prior to election day. માર્ચ 2024ની રાષ્ટ્રપતિની પ્રાથમિક ચૂંટણીમાં અમારા કાર્યાલયમાંથી દરેક યોગ્ય મતદાતાને 2 મેલર્સ મોકલશે. તમે કદાચ બેમાંથી બંને મળી ગયા હશે અથવા તો મળશે. તો અહીં દર્શાવ્યા મુજબ એનું આવું પોસ્ટકાર્ડ મળશે તમને. દરેક મેઇલમાં ચૂંટણી સંબંધિત ઉપયોગી માહિતી હશે. તમારા ઘરના તમામ નોંધાયેલા સભ્યોને આ માહિતી વિશે જણાવો. પ્રથમ ચૂંટણીના દિવસ 45 દિવસ પહેલા મોકલવામાં આવશે અને બીજા ચૂંટણીના 29 દિવસ પહેલા મોકલવામાં આવશે. In this screen is a summary of the Voters' Choice Act. A summary in that the vote by mail packets are mailed starting the week of February the 5th. There will be 102 ROV vote by mail drop boxes throughout the county. Early voting starts on February the 5th. Our vote centers, 104 of them, will open on Saturday, February 24th. Voting hours at these locations are from 9 a.m. to 5 p.m. And on election day, Tuesday, March 5th, voting is from 7 in the morning to 8 at night. આગળ બતાવ્યા પ્રમાણે મતદાર પસંદગી અધિનિયમનો સંક્ષિપ્ત, ક્યાં મત આપવો, કેવી રીતે મત આપવો અને અન્ય સામાન્ય મતદાન માહિતી 5 ફેબ્રુઆરી 2024ના અઠવાડિયાથી શરૂ થતા મેલ પેકેટ દ્વારા મત આપો. સમગ્ર કાઉન્ટી સાંતા ક્લેરા કાઉન્ટીમાં 102 ટપાલ પેટી રાખવામાં આવી છે
કે જેથી તમારું ટપાલ દ્વારા મળેલું મતપત્ર તમે મૂકી શકશો. મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલયમાં વહેલું મતદાન 5 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજથી શરૂ થાય છે. મતકેન્દ્રો શનિવાર ફેબ્રુઆરી 24, 2024ના રોજ ખુલશે. શનિવાર માર્ચ 2, 2024ના રોજ 104 કેન્દ્રો ખુલશે. મતદાનનો સમય સવારે 9 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી છે અને ચૂંટણીના દિવસનો સમય સવારે 7 થી રાતના 8 વાગ્યા સુધી છે. મત આપવાનું ભૂલશો નહીં. This screen provides instructions on how to mark your ballot either from home or at a vote center. Use the provided permanent marker and mark your selections as indicated. You don't need to overdo the marking. Ballots are created so that they will not mark the opposite side of the ballot. If you are voting from home, you can use either a black or blue ink pen. Do not use a red ink. તમારા મતપત્રને કેવી રીતે ચિહ્નિત કરવું? જે મતદાતાઓ એ મતકેન્દ્ર પર પેપર બેલેટથી મત આપવાનું પસંદ કરતા હોય તેઓએ અંડાકાર મતદાન લક્ષ્ય ભરવા માટે શાર્પી માર્કરનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. સુકાઈ જાય છે અને મતકેન્દ્ર પરના મતપત્ર સ્કેનરમાં મતદાન કરતા પહેલા મતપત્ર સંપૂર્ણપણે ચકાસી જોજો. મતપત્રમાં અંડાકારને ચિહ્નિત કરવા માટે ભૂરી અથવા કાળી શાહી પેનનો ઉપયોગ કરો. લાલ શાહી અથવા પેન્સિલનો ઉપયોગ કરશો નહીં. યોગ્ય લિખિત ઉમેદવારને મત આપવા માટે આપેલી ખાલી જગ્યા પર નામ લખો અને પછી જમણી બાજુએ અંડાકારમાં મતદાન નિશાન કરો. જો તમે ભૂલ કરો તો તમે બદલામાં બીજા મતપત્ર માટે મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલયનો સંપર્ક કરી શકો છો. Santa Clara County is a multilingual county, and as a result, we provide ballots in the following languages: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. These languages are available for paper, touchscreen, and audio ballots. In addition, we also have facsimile ballots for Gujarati, Punjabi, Nepali, Telugu, and Tamil. અમે 9 ભાષાઓમાં વ્યક્તિગત રીતે સહાયતા પ્રદાન કરીએ છીએ. કાગળ, ટચસ્ક્રીન અને ઓડિયો બેલેટ માટે 9 ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે. ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, હિન્દી, જાપાનીઝ, ખમેર, કોરિયન, સ્પેનિશ, ટગાલોગ અને વિયેટનામીઝ. એમાં ભાષા સહાયતાની માહિતી અક્ષમ ધરાવતા મતદાતાઓ માટે સુલભ મતદાનની માહિતી ઉમેદવારની સૂચિ ઉપલબ્ધ છે અને 5 ભાષાઓ માટે પ્રતિકૃતિ મતપત્ર પણ પ્રદાન કરીએ છીએ કે જે ગુજરાતી, પંજાબી, નેપાળી, તેલુગુ અને તામિલ. જો મતદારને અન્ય ભાષાઓમાં સહાયની જરૂર હોય તો તમે ફોન ઉપર અનુવાદ સેવાઓ પણ પ્રદાન કરીએ છીએ. Here you will see our screen at sccvote.gov that provides you all the resources that you will need for the election, such as finding drop-off box locations, finding vote center locations, how to register online, how to check your registration, how to track your ballot, and also remote accessible vote by mail system and emergency ballot delivery program. These and other resources are available on our website. મતદાતા માટે ઓનલાઈન સંશોધનો છે કે જે અમારી વેબસાઇટ sccvote.org ની મુલાકાત લો. નવા અપડેટ કરેલ મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલયની વેબ પેજ પર ચૂંટણીની ટેબ પર ક્લિક કરો અને ડ્રોપડાઉન મેન્યુમાં તમે 5 માર્ચ 2024 રાષ્ટ્રપતિ પ્રાથમિક ચૂંટણી જોશો. તેના પર ક્લિક કરો અને તમને રાષ્ટ્રપતિની પ્રાથમિક ચૂંટણી વિશે માહિતી મળશે.
મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલય વેબસાઇટ પર 8 ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું છે. જો તમે તેને હિન્દીમાં વાંચવા માંગતા હો તો તમે નીચે સ્ક્રોલ કરો અને હિન્દી ભાષા શોધો અને તેના પર ક્લિક કરો. તમામ માહિતી માટે અલગ અલગ ટેબ છે. અન્ય વધુ માહિતી ઉપલબ્ધ છે, જેમ કે ઓનલાઈન મતદાર પંજીકૃત કેવી રીતે કરવું, મતદાર નોંધણી માર્ગદર્શિકા, મતપત્રો જારી અને પરત કરવા માટે આવેલ આંકડા, પોસ્ટલ બેલેટ ટ્રેકિંગ, ચૂંટણી પરિણામો, કટોકટી અથવા આકસ્મિક સમયે મતપત્ર કેવી રીતે મેળવવું. જો તમે મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલય સાથે સામેલ થવા માંગતા હો તો તમે ગેટ ઇન્વોલ્વ ટેબ ઉપર જઈ શકો છો અને કેવી રીતે સામેલ થવું તે વિશે પણ વધુ માહિતી તમે મેળવી શકશો. You have two options to find a vote center. You can click to view the PDF list and print it, or if you only want to look online at the available vote centers, simply scroll down the web page to find the location you wish to attend and drop off your ballot. અધિકૃત કેન્દ્ર સૂચિ અને સમયપત્રક શોધો. વેબ પેજ ઉપર કૃપા કરીને વ્યક્તિમાં મત આપો ટેબ પર ક્લિક કરો અને પછી ડ્રોપ ડાઉન મેન્યુ પર સત્તાવાર મત કેન્દ્રની સૂચિ અને સમયપત્રક પર ક્લિક કરો. મતદાન મથકોની યાદી જોવા માટે 2 વિકલ્પો છે. જો તમે મતદાન મથકોની યાદી જોવા માંગતા હો તો વેબ પેજની નીચે યાદી શોધો. જો તમે PDF સૂચિ જોવા માંગતા હો તો ખાલી નીચે સ્ક્રોલ કરો અને મતદાન સંશોધનની નીચે સત્તાવાર મતદાન મથક PDF સૂચિ પર ક્લિક કરો અને તેમાં પ્રિન્ટ કરવાનો વિકલ્પ છે. કાઉન્ટીના મેલ કરાયેલા મતદાર માહિતી માર્ગદર્શિકામાં પણ કેન્દ્ર સ્થાનોની સૂચિ મળી શકે છે. 11 દિવસના મત કેન્દ્રો અને 4 દિવસના મત કેન્દ્રો માટે અલગ અલગ યાદી છે. ચૂંટણીના દિવસે સવારે 7 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી બધા મત કેન્દ્રો ખુલ્લા રહેશે અને લંચ અને ડિનર દરમિયાનમાં પણ એ ખુલ્લા રહેશે. Like the search for vote centers, you can also search for ballot drop boxes. The options are similar. You can click to view the PDF list, and you can also print it. Or if you only want to look at the available drop boxes, simply scroll down the web page to find the drop box that is closest to you. જો તમે પીડીએફની સૂચિ જોવા માંગતા હો તો ખાલી નીચે સ્ક્રોલ કરો અને મતદાન સંશોધનની નીચે સત્તાવાર મતદાન મથક PDF સૂચિ પર ક્લિક કરો અને તેમાં પ્રિન્ટ કરવાનો વિકલ્પ છે. કાઉન્ટીના મેલ કરાયેલા મતદાન માહિતી માર્ગદર્શિકામાં પણ મત કેન્દ્રના સ્થાનોની સૂચિ મળી શકશે. છાપવા લાયક યાદીની PDF ફાઇલ ઉપલબ્ધ છે. આ વેબ પેજ પરથી માહિતી મેળવવા માટે www.scvote.org ની મુલાકાત લો. પીડીએફની યાદી જોવા માટે ક્લિક કરો. તમે તેને પ્રિન્ટ પણ કરી શકો છો. જો તમે માત્ર ઉપલબ્ધ જોવા માંગો છો તો ડ્રોપબોક્સ વેબ પેજ ઉપર તમે નીચે સ્ક્રોલ કરો. The Registrar of Voters phone app is another useful tool. Voters can search for a vote center or drop box by address. When you click on the Find Drop-Off Locations or Find Vote Center Locations, the SCC Vote app webpage will display what you see on the screen. You can select On to find the nearest vote center or drop box, or you can select Off to find a vote center or drop box nearest to a specific address. Click the button Go to start your search and obtain your results. મતદારોના પંજીકૃત માટે મોબાઈલ એપ્લિકેશન SCC વોટ છે, જે ઉપયોગી છે. આ એપ પર ક્લિક કરવાથી તમને ઘણી બધી સેવાઓ મળશે. દાખલા તરીકે અધિકૃત મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ માટે મતદાન મથક અથવા સ્થાન શોધવું. મતદાન કેન્દ્રનું સ્થાન શોધવા માટે મતદાન કેન્દ્ર શોધો એની પર ક્લિક કરો અથવા તો મતપત્ર છોડવા માટેના અધિકૃત મતપેટીના
સ્થાનોની શોધ કરતી વખતે બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ ઉપર ઓફ શોધો. સ્લાઇડમાં છબી બતાવી છે કે કેવી રીતે વેબ પેજ પર ચાલુ અથવા બંધ પસંદ કરીને નજીકના ડ્રોપ ઓફ બોક્સને શોધવાનો વિકલ્પ પ્રદર્શિત થાય છે. ચાલુ પસંદગી કરવાથી તમારા વર્તમાનના સ્થાનને આધારે સૌથી નજીકનું ડ્રોપ ઓફ બોક્સ મળશે. ક્લોઝ પસંદ કરવાથી ચોક્કસ સ્થાન અથવા રહેઠાણની સૌથી નજીકનું ડ્રોપ બોક્સ મળશે. શોધ કરવા માટે ગો પર ક્લિક કરો અને ડ્રોપ બોક્સ પર સ્થાન પરિણામો મેળવો. મતદાન મથકોની યાદી જોવા માટે બે વિકલ્પો છે. જો તમે માત્ર મતદાન મથકોની યાદી જોવા માંગતા હો તો વેબ પેજને નીચે યાદી શોધો. Audio recording by the County Voter Information Guide are available by request. This service has been available for many years now. On our website, secvote.org, you can find and call the listed numbers to request more information about audio recordings. Audio recordings are available in all ballot languages. Also, remote accessible vote by mail ballot is also available to all registered voters. You can contact the ROV to learn more about remote access vote by mail ballots. અક્ષમ નાગરિકો માટે સુલભ મતદાન કરવા માટે જરૂરી સેવાઓ આવશ્યક છે. ઓડિયો રેકોર્ડિંગ તમામ મતપત્ર ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. કાઉન્ટી મતદાર માહિતી માર્ગદર્શિકાનું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ વિનંતી દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને વધુ માહિતી અને ઓડિયો રેકોર્ડિંગની વિનંતી કરવા માટે સૂચિબદ્ધ નંબર પર કોલ કરો 408-299-8683 અથવા તો ટોલ ફ્રી નંબર છે 886-430-8683. ટપાલ દ્વારા દૂરસ્થ સુલભ મતદાન બધા નોંધાયેલા મતદારો માટે ઉપલબ્ધ છે. RAVBM વિશે વધુ જાણવા માટે કૃપા કરીને www.sccvote.org ની મુલાકાત લો. ટપાલ દ્વારા દૂરસ્થ સુલભ મતદાન બધા મતદાતાઓને તેમની સુલભતાથી અને પોતાના સમયે ઉમેદવારને ચિહ્નિત કરી શકે છે. એ કેવી રીતે કરશો? વેબસાઇટ પર જાઓ અને તમારી માહિતી ભરો અને મતપત્ર ભરવાનું ઓપ્શન આપશે. પછી એને પ્રિન્ટ કરી કોઈ પણ પરબીડિયામાં મોકલી શકો છો. જો તમે તમારું પરબીડિયું વાપરવા ના હોય તો તમારે શપથપત્ર પર તમારી સાઇન કરી પ્રિન્ટ કરીને પરબીડિયામાં મોકલવું. જો તમારી પાસે અમારું મોકલેલ ભૂરું પરબીડિયું વાપરશો તો તમારે શપથપત્ર પ્રિન્ટ કરવાની જરૂર નહીં પડે. તદુપરાંત તમે મતપત્ર પર ભૂલ થાય અને બીજું પ્રિન્ટ પણ તમે કરી શકશો. When at the vote center, please follow instructions on how to mark your paper ballot. Fill in the oval. Use permanent markers. The ink will dry fast. Place your voted ballot inside the provided secrecy sleeve and then insert ballot into the scanner. Press the cast ballot when you are ready and you are done. મત કેન્દ્ર પર તમામ મતપત્રોને કેવી રીતે ચિહ્નિત કરવું? શાર્પીનો ઉપયોગ કરવો એ ખાતરી થાય છે કે પસંદગી કર્યા પછી તરત જ સહી ઝડપથી સુકાઈ જાય છે. જે મતદાતાઓએ મત કેન્દ્ર પર પેપર બેલેટથી મત આપવાનું પસંદ કરતા હોય તેઓએ અંડાકાર મતદાન લક્ષ્ય કરવા માટે શાર્પી માર્કરનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. મત આપેલા મતપત્રને ગુપ્તતાની અંદર મૂકો અને પછી મતપત્રને સ્કેનરમાં દાખલ કરો. તમારું કરેલું મતપત્રને ફરીથી તપાસો અને જ્યારે તૈયાર હોય ત્યારે કાસ્ટ બેલેટ દબાવો. યોગ્ય લેખિત ઉમેદવારને મત આપવા માટે આપેલી ખાલી જગ્યા પર નામ ભરો અને પછી જમણી બાજુએ અંડાકારમાં નિશાન કરો. If you choose to use an electronic ballot, you will see voting machines like this that may seem intimidating at first, but are very simple and straightforward to use. Vote centers provide alternate ways for all members of the community to vote regardless of their language, mobility, time constraints, ADA considerations, and other factors.
Vote centers provide Americans with Disability Act technology. For example, audio voting is an option available. ADA compliant voting machines, touchscreens machines, and audio controllers. મત કેન્દ્ર સમુદાયના તમામ સભ્યોને તેમની ભાષા, ગતિશીલતા, સમયની મર્યાદાઓ અને અક્ષમ મતદાતાઓને અન્ય તમામ પરિબળોને ધ્યાનમાં લીધા વગર મત આપવા માટે વૈકલ્પિક માર્ગો પૂરા પાડે છે. ટચસ્ક્રીન ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ નથી. તે માત્ર મતપત્ર પર નિશાન કરવા માટે જ છે. દરેક મતદાન મથક અને પંજીકૃત કાર્યાલયમાં ટચસ્ક્રીન વોટિંગની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. ટચસ્ક્રીન ઇમેજ કાસ્ટ ICX એ મતદાન ઉપકરણ છે જે અમેરિકનો વિથ અક્ષમતા એક્ટનું સંપૂર્ણ પાલન કરે છે. ઉપકરણ પર કોઈ માહિતી સંગ્રહિત નથી. તમે સ્ક્રીન પર આંગળીથી સ્પર્શ કરીને મતદાન કરી શકો છો. ગોપનીયતા મથક ઉપલબ્ધ છે. સાંભળીને પણ મતદાન કરવાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. અક્ષમ મતદાતાઓ માટે મશીન ઉપલબ્ધ છે. સ્ક્રીન પર આંગળીના સ્પર્શથી મતદાન કરવાનો લાભ લઈ શકો છો. સશર્તી મતદાન એટલે કે તમારું પંજીકૃત યોગ્ય છે કે નહીં અને તમારી કરેલી સિગ્નેચર તપાસશો, અને જો પંજીકૃતની અને મતદાન કેન્દ્ર કરેલ સરખી હશે તો તમારું મતપત્રની ગણતરી કરવામાં આવશે. Vote centers provide ADA technology such as touchscreen voting, changing ballot language at any point of the selection. You can zoom in and out to enlarge your text. Selections can be changed as needed. You can type in any approved writing candidates. You can move back and forth one ballot page at a time, and audio voting is available. After marking your selections on the touchscreen ballot, you can print the ballot, place the ballot printout inside the secrecy sleeve, remove your voter card from the card slot, place the ballot printout into the scanner, and return your voter card to the election officer table. મતદાન કેન્દ્રો અમેરિકનોને ડિસેબિલિટી એક્ટ ટેકનોલોજી પ્રદાન કરે છે. જો પસંદ કરેલ મતદાન પદ્ધતિ ટચસ્ક્રીન છે તો મતદાન સેટિંગ પર બટન દબાવીને ટચસ્ક્રીનને કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે. ઓડિયો મતદાન ચાલુ હોય ત્યારે સ્ક્રીન ખાલી હોય છે. મતદાન ટચસ્ક્રીન પર પસંદગીને ચિહ્નિત કરે છે. પસંદગી દરમિયાન કોઈ પણ સમયે અક્ષરની કદ નાનું અથવા મોટું કરી શકો છો. મતદાન કરેલું મતપત્ર સ્કેનરમાં નાખતા પહેલા તપાસજો. અમે સુલભ મતદારો માટે વિસ્તૃત સ્ટાઇલિશ પણ પ્રદાન કરીએ છીએ. વિનંતી પર એમને લાંબી કલમ ઉપલબ્ધ છે. મતદાતાઓને સ્ક્રીન પર આંગળીના સ્પર્શથી મતદાન કરવા માટે 9 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. Any voter can ask to vote using an audio ballot. Each touchscreen voting machine includes one audio ballot controller. It comes with oversized buttons. All ballot languages are available as audio ballots. You can cast your audio ballot by using the audio ballot controller, then the ballot will print and you will insert it into the scanner. દ્રષ્ટિની ક્ષતિવાળા માટે સાંભળીને મતદાન કરવાનું શક્ય છે. મતદાર ઓડિયો કંટ્રોલર દ્વારા મોટા બટનો વડે પસંદગીને ચિહ્નિત કરી શકાય છે. મત કેન્દ્રો અમેરિકન ડિસેબિલિટી એક્ટ ટેકનોલોજી પ્રદાન કરે છે. મતદાન કરેલું મતપત્ર સ્કેનરમાં નાખતા પહેલા તપાસજો. સ્ક્રીન પર આંગળીના સ્પર્શથી સાંભળીને મતદાન ચીપ અને પફ વોટિંગ અને કોઈ પણ મતદાર ઓડિયો મતપત્ર પર મત આપવા માટે વિનંતી કરી શકે છે. દરેક ટચસ્ક્રીન મતદાન મશીન પર એક ઓડિયો બેલેટ કંટ્રોલનો સમાવેશ થાય છે. મોટા કદના બટનો ઓડિયો મતપત્ર તમામ મતપત્ર ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. ઓડિયો બેલેટ કંટ્રોલનો ઉપયોગ કરીને ઓડિયો બેલેટ કાસ્ટ કરો અને
બેલેટ કાર્ડ પ્રિન્ટ કરો. સ્કેનરમાં બેલેટ મૂકી શકો છો. After making your selections, you are almost done. The final step is casting your completed ballot. All ballots must be inserted into the scanner at the vote center. These include paper ballots, touchscreen printed ballots, and audio voting printed ballots. Insert the ballot into the scanner. Review the ballot and then press the cast button and you are done. એકવાર મતપત્ર સ્કેન થઈ જાય પછી સ્કેનર સંદેશ પ્રદર્શિત કરશે. બેલેટ સ્કેનિંગ ચાલુ છે. મતપત્રને સ્કેન કર્યા પછી તેની ફરીથી તપાસ કરી લો અને જ્યારે તૈયાર હોય ત્યારે મતપત્રને સ્કેનરમાં મૂકી શકાય છે. જો તમે કંઈક ચૂકી ગયા હોય અથવા તમારા મતપત્રમાં કંઈ ફેરફાર કરવા માંગતા હો તો તમે રિટર્ન બટન દબાવી શકો છો. એકવાર બેલેટ પેપર સ્કેનરમાં જાય પછી તેને બહાર કાઢી શકાતું નથી. Every voter receives a printed County Voter Information Guide, or CVIG for short. These are sent to each eligible voter's address. Everyone is mailed an English copy. Bilingual copies are sent to registered voters who selected non-English ballots. They contain a list of drop-off boxes and vote centers, a candidate statement, ballot samples, and other information. આ કાઉન્ટી મતદાતા માહિતી માર્ગદર્શિકા દરેક યોગ્ય મતદાતાઓના સરનામે અંગ્રેજીમાં મોકલવામાં આવે છે અને વેબસાઇટ પર પણ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ છે. આ માર્ગદર્શિકામાં ચૂંટણીને લગતી તમામ માહિતી સામેલ છે. કાઉન્ટી મતદાર માહિતી માર્ગદર્શિકા દ્વિભાષી નકલી પ્રતિકૃત મતદારોને મોકલવામાં આવશે જેમણે મતદારની નોંધણી 13 ભાષાઓમાંથી એકની પસંદ કરી હશે. 5 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે: અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ, સ્પેનિશ, ટગાલોગ અને વિયેટનામીઝ. એમાં ડ્રોપ ઓફ બોક્સ અને મતકેન્દ્રોની યાદી પણ ધરાવે છે. ઉમેદવારનું નિવેદન અને મતપત્રના નમૂનાઓ પણ છે. Current Santa Clara County public health guidelines are subject to change pending COVID-19 status. Mask use is optional unless county guidelines are updated to require mask use. Social distancing is not necessary. Hand sanitizers will be provided at each vote center, and masks will also be provided at each vote center. મતકેન્દ્રના કર્મચારીઓ અને મતદારોને સુરક્ષિત રાખવા માટે મતકેન્દ્રો કાઉન્ટીની આરોગ્ય નીતિઓ અને માર્ગદર્શિકાને અનુસરે છે. વર્તમાન એસસીસી જાહેર આરોગ્ય માર્ગદર્શિકા કોવિડ-19ની બાકી સ્થિતિને બદલવાને આધીન છે. માસ્કનો ઉપયોગ વૈકલ્પિક છે, સિવાય કે કાઉન્ટી માર્ગદર્શિકા માસ્કના ઉપયોગની આવશ્યકતા માટે અપડેટ કરવામાં આવશે. સામાજિક અંતર જરૂરી નથી. દરેક મતકેન્દ્ર પર હેન્ડ સેનિટાઈઝર આપવામાં આવશે. દરેક કેન્દ્ર પર માસ્ક પણ આપવામાં આવશે. The best online information regarding voting in Santa Clara County can be found on our website and social media channels. You can find us at sccvote.org. Please follow the registrar's social media channels, the channel X, what used to be Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, and Nextdoor. Most of our YouTube videos are also translated into American Sign Language. You can also tag the Registrar of Voters office on your own social media post about voting using the letters SCC Vote. Follow us on Instagram and Twitter for the latest about voting in Santa Clara County. સાંતા ક્લારા કાઉન્ટીમાં મતદાન સંબંધિત શ્રેષ્ઠ ઓનલાઈન માહિતી અમારી વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયાની ચેનલો પણ તમને મળી શકશે.
સાંતા ક્લારા કાઉન્ટીમાં મતદાન સંબંધી શ્રેષ્ઠ ઓનલાઈન માહિતી અમારી વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા ચેનલો છે કે જે યુટ્યુબ, અમેરિકન સાઇન લેંગ્વેજ, ટ્વિટર અને નેક્સ્ટ ડોર પર તમને આ માહિતી મળી જશે. State law gives voters the option to receive their county voter information guide electronically. The CVIG is the booklet mailed to over 1 million registered voters before every election. This represents a lot of paper each and every election year. In an effort to be more ecologically friendly, the ROV is asking voters to consider going green today. Doing so will save tax dollars and save precious resources. સાંતા ક્લારા કાઉન્ટી પદ્ધત પંજીકૃત કાર્યાલય પર્યાવરણ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. રાજ્યનો કાયદો મતદારોને તેમની કાઉન્ટી મતદાર માહિતી માર્ગદર્શિકા ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પ્રાપ્ત કરવાનો અને ટેક્સ ડોલર બચાવવાનો વિકલ્પ આપે છે. તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોપી માટે વિનંતી કરવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલા નંબર પર કોલ કરો અથવા તો ઈમેલ કરો અથવા QR કોડ સ્કેન કરી શકો છો. કાઉન્ટી મતદાર માહિતી માર્ગદર્શિકાને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે જોવાની રીતો છે. અમારી વેબસાઇટ www.scvote.org ની મુલાકાત લો અને યોગ્ય ચૂંટણી પસંદ કરો અને કાઉન્ટી મતદાર માહિતીની માર્ગદર્શિકા પર ક્લિક કરો. અમારી એપ SCC ડાઉનલોડ કરો. એકવાર તમે મેઇલમાં કાઉન્ટી મતદાર માહિતી માર્ગદર્શિકા પ્રાપ્ત કરવાનું પસંદ કરી લો, તેથી તમને કાઉન્ટી મતદાર માહિતી માર્ગદર્શિકાની ઓનલાઈન લિંક સાથે દરેક ચૂંટણીમાં કાઉન્ટી પંજીકૃત કાર્યાલય તરફથી આપમેળે એક ઈમેલ પ્રાપ્ત થશે. We have arrived at the end of our webinar, but we do have maybe 2 or 3 minutes. If there is any questions from the viewers, you can use your chat box or the question and answer box. આ પ્રસ્તુતિને અમે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ અને હવે પ્રેક્ષકોને અમારા માટેના કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. કૃપા કરીને તમારો વર્ચ્યુઅલ હાથ ઊંચો કરો. અમારી પાસે બહુભાષી પ્રેક્ષકો છે, તેથી હું તમારા પ્રશ્નો અને જવાબોનું પુનરાવર્તન કરીશ અને અનુવાદ કરીશ. હું અને મારા સાથીદારો આ પ્રસ્તુતિ પર જવાબો આપીશું. આ વર્કશોપ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે અને www.scvote.org પર આઉટરીચ વેબ પેજ પર ઉપલબ્ધ રહેશે. outreach@rov.scc.gov.org પર અમારો સંપર્ક કરો. I do not see any questions, but if you do have some later, you can always send your question to our email outreach@rov.scc.gov.org. This workshop has been recorded and will be available on our outreach webpage, sccvote.org, within the coming days. There is no question, but people are saying thank you for the training, for the information. So it is almost 7. I think we can end. Everybody have a very good night. યા કોઈ પણ પ્રશ્ન છે નહીં અને બધાએ થેન્ક યુ કહ્યું છે અને બધાને જોડાવા બદલ પણ ઘણો ઘણો આભાર. હવે અમે અહીંયા આગળ અમારી પ્રસ્તુતિનું પુનરાવર્તન બંધ કરીશું. આ વર્કશોપ
માં જોડાયા બદલ મારા તરફથી અને મારા મતદાતા પંજીકૃત કાર્યાલય તરફથી ઘણો આભાર વ્યક્ત કરું છું. મારું ઈમેલ એડ્રેસ છે smita.shah@rovsccgov.org. કોઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ મારી પાસે નહીં હોય તો તમને ઈમેલ દ્વારા મોકલી આપીશું, જેથી કરીને ઓફલાઈન તમારો સંપર્ક કરી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ હું આપીશ.